وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی معیشت کے لیے مثبت قرار دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے معاشی دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان مشکل معاشی امتحان سے سرخرو ہو کر نکلا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی معیشت کے لیے مثبت قرار دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے معاشی دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان مشکل معاشی امتحان سے سرخرو ہو کر نکلا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے پاکستان فوری مالی مشکلات سے بچ گیا ہے۔ ماہر معاشیات اشفاق تولا کا کہنا ہے کہ فصلوں کی تباہی معیشت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کو برآمدات بڑھانے پر توجہ دینا ہوگی۔ اسٹاف لیول معاہدہ جو پاکستانی آفیشلز اور اسٹاف کے درمیان ہوا تھا، اس کے بورڈ نے آج میننگ دیٹ کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ آج قبول ہو گیا اور اس کے ایک 1.17 بلین ڈالرز کنسیکوئنٹلی پاکستان کو مل جائیں گے، میرا خیال ہے اسی ورکنگ ویک کے اندر۔ دیکھیں، پاکستان کی معیشت میں کافی چیزوں کا اب آج کل بڑے مسائل آ گئے فلڈ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے آپ کو 3 سے 4 ارب ڈالر اور ارینج کرنے پڑیں گے بیکاز سے آپ کی کراپس بہت خراب ہوتی ہے۔ ٹیمپرری تو یہ بہت ہی اچھا ہوا، اور اس کی وجہ سے ہمارے کافی ایسے دوست ممالک کے پیسے ہیں جو اب انلاک ہو جائیں گے، جیسے سعودی عربیہ ہے، جیسے یو اے ای ہے، جیسے قطر ہے، اور اس قسم کے اور بھی ہمارے پاس جو فنڈنگ ریسورسز ہیں، جو چینل ہمارے ڈرائی ہو گئے تھے وہ آ جائیں گے۔ بائی اینڈ لارج دیکھیں، ہم نے جو ریسٹرکشن لگائی تھی امپورٹ وغیرہ پہ، وہ اب ریسٹرکشن اٹھانی پڑی بیکاز کے آئی ایم ایف کے معاہدے کی وجہ سے ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ ریسٹرکشن اٹھائیں۔ تو مجھے گروتھ تو نظر آ رہی ہے، مگر مشکلات میں کمی اس وقت ہوگی جب آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، اور اسپیشلی دیکھیں اب آپ کی ایکسپورٹس میں جو چیز رہ گئی ہے وہ سروس سیکٹر کی ایکسپورٹس ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، آپ کو بڑا کلوز مانیٹر کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹیمپرری طور پہ 3-4 مہینے کے لیے آپ کا خطرہ بالکل ٹل گیا ہے۔ تحریک انصاف نے گھٹیا حرکت کی، یہ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل برس پڑے، کہتے ہیں یہ سیاست پر سب کچھ قربان کرنے پر تلے ہیں، اگر ملک کو نقصان پہنچانا سیاست ہے تو ایسی سیاست چھوڑ دیں۔ گری ہوئی حرکت میں کہوں گا، جو گری ہوئی حرکت پی ٹی آئی نے کی ہے، جو شوکت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا، اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے، تو کیا عمران خان کی سیاست پہ، عمران خان کی حوث پہ، حکمرانی کی حوث پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے؟ کیا عمران خان پاکستان کا نام بدل کے بنی گالا رکھ دیں؟ کیا عمران خان پاکستان سے بڑا ہو گیا ہے؟ اب ملک نہیں ہوگا تو مسلم لیگ بھی نہیں، ملک نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس وقت یہ پی ٹی آئی کے لیڈر یہ نہیں سوچ رہے، لیکن ملک نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی۔ یہ حرکت کر رہے ہیں آپ، اتنی اوچھی حرکت، یعنی کہ سیاست کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں گے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، یہ حرکت کرتے ہیں آپ کو، مطلب یہ، اور اس کے بعد اس کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پھر ڈیفینڈ کرنے آتے ہو۔ تم کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ اگر یہ سیاست کر رہے ہو تو پھر سیاست چھوڑ دو، اس لیے سیاست نہیں کری جاتی کہ ملک کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ کہتا ہوں یہ شرمناک ترین بات ہے کہ، اور یہ کھلی ہو گئی بات اللہ کی مہربانی سے، آج ان لوگوں کے اصل چہرے لوگوں کے سامنے آ گئے، آج قوم کے سامنے آ گئے۔ آئی ایم ایف معاہدہ ناکام کر کے پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلنے کی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب ہو گئی۔ شوکت ترین نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو فون کیا۔ شوکت ترین نے آئی ایم ایف معاہدے پر تعاون نہ کرنے کا کہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے شوکت ترین کے طرز عمل پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان کی عوام ڈوب رہی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے جلد سے جلوس جاری رکھنے۔ ایک طرف ہم پاکستان کی فالٹ فیس کر رہا ہے، اور ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی اتحاد اپنے ذاتی اور پارٹی کے مفاد کو چھوڑ کر پاکستان کے مفاد میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام کرنے جا رہا ہے جس کی منتظر ہے تاکہ پاکستان کو فالٹ نہ فیس کرے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان کو ڈوبنے پہ لگی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کی عوام پہلے ڈوبی۔ جھگڑا صاحب نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے ایک انٹرنل کانورسیشن کی ہے، اندرونی بات کی ہے ہم نے
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। हमारा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है कि हम IMF को ये खत भेजें, हालांकि इस डेविड टेप के अंदर वाज़ेह है कि एक सोची समझी साजिश, एक पॉलिसी है PTI की कि पाकिस्तान डूबे या ना डूबे उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो अपने लिए कोई ना कोई एडवांटेज जहां से भी हमें मिल सकता है, हमने इस हुकूमत को शर्मिंदा करना है और इसमें खा पकान हो जाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, क्योंकि ये इस किस्म की ये पॉलिसी है जिसका जिक्र वो करते हैं कि ये वन ऑफ चीज नहीं है। खुद कह रहे हैं कि ये एक शौकत तरीन साहब ये बात कह रहे हैं कि पॉलिसी है इसके, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और IMF को भी लिखते हैं, और ये सारी बातें चल रही हैं। और यहाँ तक के इससे इस गवर्नमेंट का नुकसान होगा और रियासत का नुकसान होगा, तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। इस किस्म की बातें हो रही। तो मैं तो आज यकीन करें, मेरी तवक्को नहीं थी कि इस किस्म के शौकत तरीन साहब जैसे और तैमूर झगड़ा जैसे साहब जिनकी बड़ी शोहरत है ऑफ बीइंग आउटस्टैंडिंग पीपल, कि वो इस किस्म की पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये एक मुश्किल वक्त में जो है चाहते हैं कि मुल्क जो है IMF के पैसे हमें ना मिलें और मुल्क जो है दिवालिया हो जाए, और हम क्योंकि हुक्मरान नहीं रहे तो मुल्क जो है भाड़ के अंदर। और मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, ये लोग तीनों लोग जो हैं ये उस जो है वो माइंड सेट से मेरा ख्याल था कि नहीं ताल्लुक रखते जो माइंड सेट इमरान खान का है, या जो एक टिपिकल PTI माइंड सेट है। लेकिन ये तो तमाम हदें क्रॉस कर गए हैं, और ये जो ऑडियो टेप्स के जरिए तीनों फाइनेंस मिनिस्टर जो फॉर्मर हैं, दो मौजूदा हैं एक फॉर्मर है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ये वही एजेंडा है जो जिसकी तस्वीर ले लिया जाता है, हमारा दुश्मन चाहता है। आई एम शॉक्ड, और मुझे बहुत दुख पहुंचा है जिस किस्म की इन्होंने दुख किया। कहाँ तक ये लोग जो है अपने जाती मफादात और इक़्तिदार की हवस में इमरान खान कितना गिर सकता है और उसके हमारी कितने गिर सकते हैं, ये कभी इमेजिन भी किया जा सकता। कोई कह रहा है जी ये जो कुछ इन्होंने कहा है सही कहा है, वो खातून है इनकी एक, वो कह रही है कि सही कहा है, कुछ और लोग कहते हैं कि नहीं जी ये डॉक्टर है, उसका फोरेंसिक करा लेते हैं। ऐसी क्या बात है, इनका फोरेंसिक करा लेते हैं, फिर फोरेंसिक करा के ऑथेंटिसिटी इसकी एस्टैब्लिश करके कार्रवाई करते हैं। फिर शौकत तरीन से ये तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक गिर जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने IMF को खतूत लिखे कि कर्ज ना दें। तहरीक इंसाफ IMF को आमादा करना चाह रही है कि सैलाब के बावजूद मदद ना करें। मौलाना फजल रहमान की 24 न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद बलोच से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कोहिस्तान के 5 भाइयों को चीखो पुकार के बावजूद बचाया ना गया। अलीमा खान के लिए हेलीकॉप्टर भिजवा दिया जाता है। तरीन साहब जो हैं, मैं चूँकि उनको जानता हूँ, मुझे इस आदमी से ये तवक्को नहीं थी कि वो इमरान खान के लिए और PTI के लिए इस हद तक जाएगा। आज उनके पास 2 सूबे हैं, एक पंजाब और एक KP। दोनों ने IMF को खतूत लिखे हैं कि आप पाकिस्तान को मदद न दें। ये 2-3 दिन पहले की बात है, वीडियो तो आज लीक हुई है कि किस तरीके से वो IMF को इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सैलाब में भी मदद मत दो, ये तो आप पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं और ये तो फिर सैलाब में उसको इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में आज दुनिया को भी सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जो पाकिस्तान को पैसा देना चाहते हैं, लेकिन वो IMF के कवायद और ज़वाबित को देख कर फैसला करेंगे। लेकिन सैलाब एक ऐसी हंगामी सूरत हाल है कि जिसमें किसी को भी किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के शराइत या उनके कवायद और ज़वाबित देकर फैसला नहीं करना होता। उन्होंने यहाँ पर आज पाकिस्तान का 2/3 इलाका पानी में डूबा हुआ है। जो परसों का वाक़या हुआ, जो 5-6 लोग पत्थर के ऊपर खड़े और वो उनसे चीख कर पुकार रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर मुहैया करो, हमें निकालो यहाँ से। बनिगाला में खड़ा है, उनकी अय्याशी उनके लिए ठीक है, लेकिन मजलूम और इस किस्म के मखूर लोगों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनकी बहन के लिए तो 1 घंटे के अंदर चतरा जो है वो जहाज पहुंच जाता है, लेकिन इन बेचारों के लिए ये तो कल हम भी आया। मुझे कोहिस्तान के तहसील पटन के मेयर ने ऑडियो मैसेज किया कि 11 लोग हम फंसे हुए हैं और अगर आप मदद नहीं करेंगे ये डूब जाएंगे। अगर आप यकीन जानिए, हमने 2 घंटे के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम कर लिया, पहुंच भी गए और इसको भी किया। और कुछ अगर मैं कर सकता हूं यहाँ पर घर में बैठे बैठे और लोगों तक पहुंच सकता हूं, तो उनके पास सूबाई हुकूमत थी, उनके पास तो हेलीकॉप्टर था, एक नहीं कई हैं उनके पास, और वो नहीं पहुंच पा रहे।
कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक तहसील चेयरमैन मियां एजाज आमिर ने लंदन में मुलाकात की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मजीद बता रहे हैं लंदन से वसीम अहमद। जी वसीम। जी, रहीम यार खान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां एजाज साहब ने आज कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां एजाज साहब। मियां साहब, बताइएगा कैसी रही मुलाकात? आप जाहिर है कि पाकिस्तान में तो अब आजकल सैलाब की सूरत हाल भी है, किन इशूज़ पे बात हुई मियां साहब से? के बारे में जाहिर है एक कारकुन होने के नाते एक फ़िक्र भी थी और हम पूरा पाकिस्तान उसके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उन्हें सेहतियाब करे और वो पाकिस्तान वापस आए अपने मुल्क के अंदर, अपनी आवाम के अंदर। और दूसरा, जो शहर में जो हमारे पाकिस्तान में सैलाब के इस वक्त तकरीबन पूरा मुल्क 70% जो मुल्क है वो इस सैलाब में डूबा हुआ है, उसके हवाले से मियाँ साहब बड़े परेशान भी थे और उस पर उन्हें बड़ी फ़िक्र भी थी। और वो उनकी कौम से जिस तरह कल उन्होंने अपील भी की कि सब आगे बढ़ें और आगे बढ़ के इसमें हिस्सा डालें और ये कहा इस वक्त टाइम है मुल्क को संभालने का और कौम की इस वक्त उसकी दादरसी, उसकी जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने का। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी बल्दियाती हवाले से भी बात हुई है और इंशाअल्लाह उन्होंने कहा है कि जल्द जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी होंगे और जो बल्दियाती निज़ाम है उसको एक ऐसा निज़ाम लेके आया जाएगा पाकिस्तान के अंदर जो कि अवाम की सही माने में तर्जुमानी कर सके। जी बिल्कुल, ये थे मियां एजाज साहब। इनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से जो होने वाली मुलाकात थी उसके अंदर मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया और उन्होंने ब्रीफिंग दी कि सैलाब की सूरत हाल से क्या क्या तबाहकारियाँ हुई हैं और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ से उनकी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको खबर देते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में मुल्क में सैलाब से होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मुतासरीन की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्क में सैलाब से होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मुतासरीन की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इसी पर ही बात करते हैं ओवैस कियानी से। ओवैस, इस इजलास के बारे में बताइएगा। हुआ है इजलास, उसमें नेशनल जो फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को कायम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की जो इजलास हुआ है उसमें NDA ने तमाम तर जो अब तक की जो एक्टिविटीज हुई है शादी और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई है उस पर जो है सूरत हाल से जो है वो आगाह किया और इजलास से मुल्क में जो तबाहकुन सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से जो तफसीली पैदा किया गया मुल्क में सैलाब की सूरत हाल से निपटने और मुतासरीन की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो कायम करने का फैसला किया गया है। सैलाब के दौरान जाँ बाग होने वालों के लिए फातह खानी और जख्मी की जल्द से सेहतियाबी के लिए दुआ भी की गई। ठीक है ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज भी सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरे के बायस इजलास मुलतवी किया गया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए निकल पड़ी। मरीम नवाज सैलाब जदगान से इजहार यकजहती के लिए तौंसा शरीफ पहुँच गईं। नाड़ी और टीबी केसरानी में मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की। मरीम नवाज का कहना था कि आपके दुख दर्द बांटने आई हूँ। देखते हैं अजमत बुज़दार की रिपोर्ट। मरीम नवाज पार्टी रहनुमाओं के हमरा एक बड़े काफिले की सूरत में बस्ती नाड़ी और टिब्बी कैसरानी पहुंची, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार मीर बाचा कैसरानी, शमूना बाचा कैसरानी और ख्वाजा निजामुल महमूद ने उनका इस्तकबाल किया और उन पर फूल भी निछावर किए। सरदार मीर बाचा कैसरानी ने उन्हें चादर भी पहनाई। मरीम नवाज मुतासरीन सैलाब में घुल मिल गईं और उनके मसाइल सुने। वो नाड़ी में मकतूल तौसीफ के घर गईं और उनकी वालदा से मुलाकात की। मकतूल की वालदा ने उनके हाथ चूमे, जिस पर मरीम नवाज ने उन्हें गले से लगा लिया।
مریم نواز شریف نے ٹی بی کیسرانی میں سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد سے مختصر خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ اس موقع پر سیاست نہیں کرنا چاہتی اور اپنے بدترین مخالف سے کہتی ہیں کہ وہ سیاست چھوڑ کر متاثرین کی امداد کو آئیں. سیاست کے لیے بہت وقت ہے. وہ سیاست کسی کام کی نہیں ہے جو میرے عوام کے کام نہ آئے. اس وقت تمام جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے لڑائی جھگڑے اپنی سیاست جو ہے وہ پیچھے رکھ کر سب کو آگے آنا چاہیے, چاہے وہ میرے مخالف کی حکومت ہو یا وہ میری اپنی حکومت ہو, میرے مخالف کی جماعت ہو یا میری اپنی جماعت ہو. مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہیں تونسا میں سیلاب سے تباہی کا پتہ چلا. لوگوں کے گھر بار سامان اور جانی نقصان ہوا ہے, اسی لیے وہ سب سے پہلے تونسا آئی ہیں. وہ کچھ امدادی سامان ساتھ لائی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے. حکومت اور مخیر حضرات لوگوں کی امداد کے لیے آگے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ تونسا میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, لوگوں کے گھر اجڑ گئے, ان کے مال مویشی فصلیں ساری خراب ہو گئی. میں آج اپنے ساتھ کچھ سامان لائی ہوں لیکن مجھے پتا ہے وہ سامان ناکافی ہے. جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے سیلاب زدگان کا حصہ نکالیں, آگے بڑھیں. مریم نواز کے ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, کیپٹن صفدر, سعود مجید, اویس لغاری, پرویز رشید اور ثانیہ عاشق بھی تھیں. شیخوپورہ کے ڈسٹرکٹ کمیٹی روم میں سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم اور پاک آرمی کے کرنل مقبول احمد نے کی. اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمی اللہ, انجمن تاجران کے ممبران اور انڈسٹری مالکان نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب زدگان کو فوری مدد کی ضرورت ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو بھی بھرپور تعاون کرنا ہوگا. کرنل مقبول احمد نے کہا کہ پاک فوج کی جانب سے مختلف مقامات پر سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں. شہری بڑی اب تعداد میں بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تعاون کریں. اجلاس میں شریک تاجران اور انڈسٹری مالکان نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی.